early kingdoms. About 2500 years ago, big kingdoms developed in the Ganga Valley. Each had a well-defined territory and government. Some of these kingdoms later grew into powerful empires. അതായത് ഏകദേശം about 2500 years ago, big kingdoms developed in the Ganga Valley. അതായത് ഏകദേശം 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗംഗാ വാലിയിലെ ബിഗ് കിങ്ഡംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. Each had a well-defined territory and a government. So each of them had a well territory or well government. Some of these kingdoms later grew into powerful empires. അതായത് 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗംഗാ വാലിയിലെ കിങ്ഡംസ് വലിയ വലിയ കിങ്ഡംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതിനെന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഡിഫൈൻഡ് ടെറിട്ടറീസ്, നല്ല വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ടെറിട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രല്ല ഇതങ്ങനെയുള്ള ഈ ബിഗ് കിങ്ഡംസ് ആണ് പിന്നീട് എന്തായി അറിയപ്പെട്ടത്? വലിയ വലിയ എംപയേഴ്സ്, സാമ്രാജ്യങ്ങളായി അറിയപ്പെട്ടത്. സോഴ്സസ്. അവർ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് പീരിയഡ് ആർ ദ വേദിക് ടെക്സ്റ്റ് സച്ച് ആസ് ദ ബ്രാഹ്മൺസ് ആൻഡ് ദ Brahmanas and the Upanishads are and Buddhist texts such as Jataka tales. They refer to the Janapadas and Mahajanapadas which existed in this period. Sources. The sources are our main source of information about this period are Vedic texts. അതായത് ഈ സമയത്തെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു about 2500 years ago big kingdoms developed in the Ganga Valley. Each had a well-defined territory and well-defined government. Some of these kingdoms grew into powerful empires. Then our main source of information about this period are Vedic texts. ഈ പീരിയഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്ന സോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? വേദിക് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. വേദിക് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഏതൊക്കെ വേദിക് ടെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെപ്പെടും? ബ്രാഹ്മണാസ് ആൻഡ് ഉപനിഷത്ത്. ബ്രാഹ്മണാസും ഉപനിഷത്തും അതുപോലെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആയ ജാതക ടെയിൽസ്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതില് ജാതക ടെയിൽസ് പോലുള്ള ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ? സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആർ വേദിക് ടെക്സ്റ്റ്. വേദിക് ടെക്സ്റ്റ് such as Brahmanas and Upanishads. Then Buddhist texts such as Jataka tales. Then they refer to the Janapadas and Mahajanapadas which existed in this period. ഇതു മഹാജനപദാസും ജനപദാസും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി എന്താണ് മഹാജനപദാസ്, എന്താണ് ജനപദാസ്? Listen, you have read earlier that the Aryans lived in villages. The person's life revolved around the tribe. A big change came about this period. Iron began to use on much larger scale. The thick forest of the Ganga plains had not allowed expansion in this region, but now iron tools helped people to clear the forest, where later bigger settlements developed. The small tribes of the earlier period gave way to large kingdoms. These territories came to be Janapadas. The larger and more powerful Janapadas were called Mahajanapadas. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? Yeah. You have read earlier that the Aryans lived in villages. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. In the previous chapter, we learned about Aryans. അല്ലെ? Aryans were living in villages, isn't it? അല്ലെ? Yes. A person's life revolved around the tribe. The big changes came around this time. Iron began to be used on much larger scale. നമുക്കറിയാം ആര്യന്മാരുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെ? We have learned about Aryans in the previous chapter. Then Aryans lived in villages. Then many changes in the society during that period. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Iron used to began. Iron use ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. These iron used as tools and weapons. അല്ലെ? ആയുധങ്ങളും ടൂൾസ് ഒക്കെ ആയി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയൺ ആയിരുന്നു. പിന്നെ these iron tools used to clear the forest. ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് സെറ്റിൽമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഇവര് ഈ അയൺ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തത്. മനസ്സിലായോ?
മനസ്സിലായോ? പിന്നെ which later bigger settlements developed. The small tribes of the earlier period gave way to large kingdom. These territories came to be called ജനപദാസ്. ഇവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജനപദാസ്. എങ്ങനെ? ആദ്യം ആര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ആര്യന്മാര് പിന്നെ അവരുടെ ട്രൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ട്രൈബ്സിനൊക്കെ ഇതായി വന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അയൺ ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്ലിയർ ദ ഫോറസ്റ്റ്, കട്ട് ദ ഫോറസ്റ്റ്, ദെൻ used to bigger settlements. Then the smaller tribes of earlier period gave way large kingdoms. അതായത് small tribes of the earlier period, ചെറിയ മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ട്രൈബ്സ് ഒക്കെ വലിയ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ജനപദാസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? Small tribes of the earlier period gave way to large kingdoms. These territories came to be known as Janapadas. Clear? ഇനി എന്താ മഹാജനപദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ലാർജർ ആൻഡ് മോർ പവർഫുൾ ജനപദാസ്. അപ്പൊ സ്മോൾ ട്രൈബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്മോൾ ട്രൈബ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? gave way to large kingdoms. Small tribes gave to large kingdoms. These small tribes are known as Janapadas. Then larger and powerful Janapadas were known as Mahajanapadas. മനസ്സിലായ വ്യത്യാസം? ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്മോൾ ട്രൈബ്സിനെ ജനപദാസ് എന്നും, പിന്നെ ആ സമയത്തുള്ള പവർഫുൾ എന്താ പറയാ നല്ല പവർഫുള്ളായ ജനപദാസിനെ മഹാജനപദാസ് എന്നും പറയുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. There were 16 Mahajanapadas in the Ganga Valley in the 6th century BC. They were named after the ruling of the most important tribes in the area. Each Mahajanapada had a capital which was generally fortified. Huge walls of stone and brick were built around the city. This was perhaps to resist attacks by neighboring kingdoms. Sri Vishnu, Jiva, Aromal, Ashwin. Aromal, Jiva. ഇപ്പൊ എത്ര മഹാജനപദാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? There were 16 Mahajanapadas in the Ganga Valley in the 6th century BC. അതായത് 6ാം നൂറ്റാണ്ട് BC-യിലെ 16 മഹാജനപദാസ് ഗംഗാവാലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? There were 16 Mahajanapadas in the Ganga Valley during the 6th century BC. Then they were named after the ruling of the most important tribes in the area. Each Mahajanapada had a capital. ഓരോ മഹാജനപദയ്ക്കും എന്തുണ്ട്? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. Which was generally fortified. Huge walls of stone or brick were built around the city. സിറ്റിയുടെ ചുറ്റിലും നല്ല കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭിത്തിയും അതുപോലെ നല്ല ബ്രിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? അതിന് ചുറ്റും കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. This was perhaps to resist attacks by neighboring kingdoms. അതായത് അയൽ രാജ്യക്കാര്, അയൽ കിങ്ഡംസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ചുറ്റും നല്ല വലിയ കല്ലും എന്താ പറയാ കട്ടയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മതിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഓരോ മഹാജനപദാസും ഉണ്ടായിരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? There are 16 Mahajanapadas in the Ganga Valley during the 6th century BCE. Then each Mahajanapada had a capital. ഓരോ മഹാജനപദാസിനും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? ഹ്യൂജ് സിറ്റി, ഹ്യൂജ് walls of stone, കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വലിയ മതിലുകള്, ഓർ ബ്രിക്ക്, കട്ട കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതോ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മതിൽ കൊണ്ടാണ് ഓരോ സിറ്റിയും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താ? These were helping to help to attack from the neighboring kingdoms. അതായത് നെയ്ബറിംഗ് കിങ്ഡംസിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്ക് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇവർ എന്ത് കിട്ടിയത്? ഈ വലിയ മതിലുകൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. The Mahajanapadas were 2 types, republics and monarchy. ഈ മഹാജനപദാസ് 16 എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് എത്രയായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്? 2 തരത്തിലുള്ള മഹാജനപദാസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? There are 2
types of Mahajanapadas. There are 2 types of Mahajanapadas. Joanna, 2 types of Mahajanapadas are republics and monarchies. ഇപ്പൊ 16 മഹാജനപദാസ് ഗംഗാവാലിയിൽ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മഹാജനപദാസിനെ 2ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് റിപ്പബ്ലിക്സ് എന്നും മറ്റൊന്ന് മൊണാർക്കീസ് എന്നും. എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക്, എന്താണ് മൊണാർക്കി നോക്കാം. First one, republic. A republican Mahajanapada was ruled by a group of elected by the common people. There was no king. Decisions were taken by a majority vote. The Shakyas and Lichavis were the more important republics. എന്താ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, റിപ്പബ്ലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിപ്പബ്ലിക് മഹാജനപദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എലക്ടഡ് ബൈ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? നമ്മള് ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ, കുറെ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. There was no king. അവിടെ എന്തില്ല? രാജാവുണ്ടോ? ഇല്ല. There was no king. Decisions were taken by a majority vote. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മജോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ്. മജോറിറ്റി വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. There was no king there. അവിടെ രാജാവില്ല. ഇനി റിപ്പബ്ലിക് മഹാജനപദാസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷാക്യാസ് ആൻഡ് ലിച്ചാവീസ്. ഷാക്യാസ് ആൻഡ് ലിച്ചാവീസ് were the 2 examples of republic Mahajanapadas. Republican Mahajanapadas. I will repeat once more. All of you please listen me. A republican Mahajanapada was ruled by a group of people, by the common people. Then there was no king there. Decision was taken by the people, അല്ലെങ്കിൽ majority of vote. Lichavis and Shakyas were the 2 examples of Republican Mahajanapada. Got it? കിട്ടിയാ? അപ്പൊ റിപ്പബ്ലിക്കൻ മഹാജനപദാസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇവിടെ ഭരണത്തിൽ ആരില്ല? രാജാവുണ്ടോ? രാജാവില്ല അല്ലെ. മൊത്തം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. പിന്നെ മജോറിറ്റി വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു രാജഭരണം അല്ല. Okay. Next one, monarchies. The monarchical Janapadas were ruled by king. The king was very powerful. He had a large army and many sources of revenue. Kingship was hereditary. The king's son succeeded him to the throne. Magadha, Vasta, Avanti and Kosala were the greatest of these kingdoms. എന്താ മൊണാർക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം അല്ലെ. രാജാവ് ഭരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? മൊണാർക്കി എന്ന് പറയാം. റിപ്പബ്ലിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ? വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഭരിക്കുന്നതാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ. പക്ഷെ മൊണാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾഡ് ബൈ എ കിങ്, രാജഭരണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മൊണാർക്കി എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? കിങ് വാസ് വെരി പവർഫുൾ. King was very powerful and had a large army and many sources of revenue. അതായത് വലിയ ആർമിയും അതുപോലെ ഒരുപാട് റവന്യൂ സോഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള രാജാവാണ് എന്ത് ഭരിക്കുക? നമ്മുടെ ഭരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊണാർക്കി എന്ന് പറയാം. മൊണാർക്കി എന്ന് പറയാം. Then kingship was hereditary. അതായത് രാജ്യഭരണം എപ്പോഴും ഹെറിഡിറ്ററി ആണ് അല്ലെ. അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക്, മകനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മകനിലേക്ക്, അങ്ങനെയല്ലേ പോവാ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ജസ്റ്റിസിന്റെ അച്ഛൻ രാജാവാണെങ്കിൽ അടുത്ത രാജാവ് ആരായിരിക്കും? ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അത് പറയുമ്പോ എന്താ അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഹെറിഡിറ്ററി. കിങ്ഷിപ്പ് വാസ് ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അച്ഛന്റെ കാലശേഷം അത് മകനായിരിക്കും. ആ മകനെ വീണ്ടും മരിയൊക്കെ ആയി ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോ അയാളായിരിക്കും അടുത്ത രാജാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കിങ്ഷിപ്പ് വാസ് ഹെറിഡിറ്ററി. ഓക്കെ. Magadha, Vasta, Avanti and Kosala. These were the greatest of these kingdoms. Monarchical അതിൽ വലിയ greatest kingdoms ആണ് ഏതൊക്കെ? കോസല, അവസ്ഥ, മഗധ, അവന്തി. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. There are two types of Mahajanapadas.
Republican Mahajanapadas and monarchies. Republican Mahajanapadas had no king. Ruled by a group of Republican Mahajanapadas ruled by a group of people. By the common people. There was no king. Then decision was taken by a majority of vote. Pinne Shakyas and Lichavis are the examples of Republican monarch, Republican Mahajanapadas. Second one is monarchies. Monarchies means it was king, ruled by a king. Ruled by a king. King was most powerful, more powerful. Then he had an army. Monarchy. Monarchiയിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? രാജഭരണമായിരിക്കും. രാജാവാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? രാജാവാണ്. രാജാവിന് റവന്യൂ സോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? മഗധ, വാസ്ത, അവന്തി, കോസല. മനസ്സിലായില്ലേ? റിപ്പബ്ലിക്കൻ മൊണാർക്കിയും നമ്മുടെ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? റിപ്പബ്ലിക്കൻ മൊണാർക്കിയും മറ്റേതെന്തായിരുന്നു? എവിടെയാ? ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണോ? റിപ്പബ്ലിക്കൻ മൊണാർക്കിയും മറ്റേത് സോറി റിപ്പബ്ലിക്കൻ മഹാജനപദാസും മൊണാർക്കിയൽ മഹാജനപദാസും കേട്ടോ. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്തത് ടാക്സേഷൻ. എന്താ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നികുതി അല്ലേ? അല്ലേ? നികുതി അല്ലേ? നമ്മള് വീടിനൊക്കെ നികുതി കൊണ്ട് അടക്കാറില്ലേ? ഇല്ലേ? നോക്കാം. Large armies required more money. Therefore, kings began to collect taxes on a regular basis. They appointed officers to collect taxes from the people. അപ്പൊ ടാക്സേഷൻ എങ്ങനെയാ നോക്കുക? ലാർജ് ആർമീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മണി. വലിയ വലിയ ആർമീസിന് എന്ത് വേണം? പണം വേണം അല്ലെ? രാജാവിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലിയ ആർമി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആർമിയിലേക്ക് പണം ആവശ്യമാണ്. എവിടുന്ന് പണം കിട്ടും? എവിടുന്ന് പണം കിട്ടും? അതാണ് therefore kings began to collect taxes. ഈ ആർമിയിലേക്ക് പണം തികയാതെ വന്നപ്പം, ആർമിയിലേക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ആവശ്യം വന്നപ്പം രാജാവ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചത് began to collect taxes from the people. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസ്. ഒരു റെഗുലർ ബേസില് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക. മാത്രല്ല ഈ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ആരെ നിയമിച്ചു? അപ്പോയിന്റഡ് ഓഫീസേഴ്സിനെ നിയമിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് റെഗുലർ ബേസിൽ ടാക്സ് പിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ടാക്സ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ആർമിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തത്. മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വർ ഫാമേഴ്സ്. സോ അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ. The farmers gave 1/6 of their produce to the king. This was called baga or share of the produce. നോക്കിയാട്ടെ, അവിടെ വലിയ വലിയ ജോലിക്കാരൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? അവിടെ എന്തായിരുന്നു? മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വർ ഫാമേഴ്സ്. കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ആരായിരുന്നു? ഫാർമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വർ ഫാമേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ. മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വർ ഫാമേഴ്സ്. സോ അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ. റവന്യൂയുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? 1/6 of their produce to the king. അതായത് മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിന്റെ 1/6 ഭാഗം ആർക്ക് കൊടുക്കണം? രാജാവിന് കൊടുക്കണം. അതായത് 6000 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാർമർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 രൂപ ആർക്ക് കൊടുക്കണം? രാജാവിന് ടാക്സ് ആയി കൊടുക്കണം. ഇനി 600 രൂപയുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് അവിടെ നടന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്നത്, 100 രൂപ രാജാവിന് ടാക്സ് ആയി കൊടുക്കണം. എത്രയാണോ ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ ഫാർമർ നടത്തുന്നത്, അതിന്റെ 1/6 ഭാഗം, 6 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ 1 രൂപ രാജാവിന് കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ആ റെഗുലർ ബേസിലാണ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തത്. ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ദ ഫാമേഴ്സ് ബിഗാൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഫ്രം ദർ ലാൻഡ്. This was because of two factors. First, the iron plug came to be used on a larger scale. It was an improvement over the wooden plug. Second, the practice of transplanting paddy, that is growing saplings separately and then planting them in the field, became common. This ensured that many more plants survived and hence more grains were produced. Increased production meant that the king got a greater share of the revenue. During the time
During the time, ഈ സമയത്ത് farmers began to produce more from their land. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷന്റെ 1/6 of the produce to the king. So during this time, the farmers began to produce more from their land. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നായപ്പോ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? സോറി, ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ലാൻഡില്, അവരുടെ ഭൂമിയില് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ തുടങ്ങി. അശ്വിനെ തലേന്ന് കൈവച്ച് കിടക്കണ്ട, എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കോ വേണ്ടെങ്കിൽ. Then this was because of two factors. രണ്ട് കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായി. അതായത് അവരുടെ ലാൻഡിൽ അവർ പരമാവധി കൾട്ടിവേഷൻ, മാക്സിമം കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, the iron plough came to be used on a larger scale. ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. iron plough came to be used on a larger scale. ലാർജർ സ്കെയിൽ നല്ല iron plough യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടാമത്തത്, practice of transplanting paddy, that is growing saplings separately then planting from them in the fields. These are the two factors. Because of the two factors, farmers began to produce more from the land. So during this time, farmers began to more produce from this land because of the two factors. First factor is iron plough came to be used on a larger scale. Second factor is practice of transplanting paddy. Clear? ഇത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെ? ജനപദാസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, മഹാജനപദാസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. What is the difference between Mahajanapadas and Janapadas? How many Mahajanapadas in the Ganga Valley during the 6th century BC? Then two types of Mahajanapadas, republics and monarchies. What is republican Mahajanapadas? What is monarchical Mahajanapadas? Then പിന്നെ പറഞ്ഞത് taxation. വായിച്ചു നോക്കിയോ ശ്രീ വിഷ്ണു? ഇതെന്താ ജുവാനയ്ക്ക് രണ്ട് കൊമ്പൊക്കെ കാണുന്ന ജുവാന? തലയിലിരുന്ന ഹെയർ ബാൻഡാ? ആ, ശ്രീവിഷ്ണു വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ജോയലെ വായിച്ചോ മോനെ? ജോയലെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ. വായിച്ചു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രേഡ്. അവിടുത്തെ വ്യാപാരം. Trade got a boost during this period due to the introduction of money. Until this time, trade had been carried through barter. Now coins of silver and copper, punch marked coins, began to be used. This led to an increase in trade. Trade got boosting during this period due to the introduction of money. അങ്ങനെ വ്യാപാരം വന്നപ്പോ എന്തുണ്ടായി? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മണി, അല്ലെ? പണം. വ്യാപാരം നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മക്കളെ? പണം വേണ്ടേ? Yes. Until this time, ഈ സമയം വരെ trade had been carried through barter.
അതായത് ഈ ട്രേഡ് വരുന്നത് വരെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു? ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അതായത് ക്യാഷിന്റെ ഇതില്ല, ക്യാഷ് ഇല്ല അവിടെ. അതായത് നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസിന്റെ അടുത്ത് മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് ആ മാങ്ങ ആർക്ക് കൊടുക്കും? ശ്രീവിഷ്ണുവിന് കൊടുത്താൽ ശ്രീവിഷ്ണു അടുത്തില്ല ചക്ക ജസ്റ്റിസ് വാങ്ങിക്കും. ഇനി ശ്രീവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ട്, നെല്ലുണ്ടോ, ആതിര അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആതിരയ്ക്ക് ശ്രീവിഷ്ണു നെല്ല് കൊടുക്കും. അതിന് പകരം ആതിരയുടെ അടുത്ത് ഗോതമ്പാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ശ്രീവിഷ്ണുവിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലെ? അതായിരുന്നു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. ഇത്രയും കാലം കേട്ടില്ലേ ഹെവനെ? അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാരും അവർക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറും. ഒന്ന് കൊടുത്ത് മറ്റൊന്ന് വാങ്ങിക്കും. ആ സിസ്റ്റം ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് വന്നു? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മണി വന്നു, അതായത് പണം. അല്ലെ? എന്ത് പണം അവർ ഉപയോഗിച്ചത്? സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ കോയിൻസ്, വെള്ളി നാണയങ്ങളും ചെമ്പിന്റെ നാണയങ്ങളും, അതായത് 5 മാർക്കഡ് കോയിൻസ്. 5 മാർക്കുള്ള കോപ്പർ അയൺ കോയിൻസ് were used. Clear? Then this led to an increase in trade. ഇങ്ങനെ പണത്തിന്റെ ഇടപാട് വന്നപ്പം എന്ത് വന്നു? ട്രേഡ് ഉയരാൻ തുടങ്ങി. അല്ലെ? നല്ല നല്ല വ്യാപാരം തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി. വ്യാപാരത്തിന് മുമ്പ് വരെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായത്, ഒന്ന് കൊടുത്ത് ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് വാങ്ങിക്കാം. അതിനുശേഷം അവർ കോപ്പർ അയൺ കോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം വ്യാപാരം, ദിസ് ലെഡ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ട്രേഡ്. ഇൻലാൻഡ് വാസ് brisk. Goods were sent far and wide. Bimbisara, the king of Magadha, built roads and bridges throughout his empire. This encouraged trade. Besides the land routes, trade was carried out through sea routes. The main articles traded were silk, muslin, perfumes, and ivory. അതായത് ലാൻഡ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, കടലിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാൻഡ് സർവീസ് ആയിരുന്നു. ലാൻഡ് സർവീസ് ആണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിംബിസാര എന്ന് പറയുന്ന ആള്, ബിംബിസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? കിങ് ഓഫ് മഗധ, മഗധയിലെ രാജാവായ ബിംബിസാരൻ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എംപയറിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തില് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് റോഡും വഴികളൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ചു. അപ്പൊ ബിംബിസാര വാസ് ദ കിങ് ഓഫ് മഗധ. അല്ലെ? ഹു വാസ് ബിംബിസാര? കിങ് ഓഫ് മഗധ, മഗധയിലെ രാജാവായ ബിംബിസാര അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം റോഡ് പണിതു. ഇതെന്തിനു കാരണമായി? ഇത് വ്യാപാരം കൂടാനുള്ള കാരണമായി. മാത്രല്ല ഈ റോഡ് വെട്ടിത്തെളിച്ച് വ്യാപാരം കൂട്ടിയതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? സീ റൂട്ട്സും കൊണ്ടുവന്നു. കടൽ മാർഗവും സാധനങ്ങള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, വ്യാപാരം നടത്താൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഏതൊക്കെ? സിൽക്കും, മുസ്ലിനും, പെർഫ്യൂംസ്, ഐവറി, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവർ കടൽ മാർഗവും അവർ വ്യാപാരം നടത്തി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ബിംബിസാര വാസ് ദ കിങ് ഓഫ് മഗധ, മഗധയിലെ രാജാവാണ് ബിംബിസാരനെ, മറക്കല്ലേ. ടൗൺസ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടൗൺസ്. വില്ലേജസ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ഇൻ സൈസ് became towns. Towns also grew around centers of trade and craft. Sometimes artisans and craftsmen came together to work as a group. These places developed into towns. Ujjaini, Vaishali, Ayodhya, Kausambi, then Tamralipti, പിന്നെ ചമ്പ were some important towns to his period. അപ്പൊ അതായത് എങ്ങനെയാ ടൗൺസ് ഉണ്ടായത്? ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെ? ചെറിയ കുഞ്ഞു ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. അത് എന്തായി മാറിയതാണ്? ടൗൺസ് ആയി മാറിയതാണ്. എങ്ങനെയാ ടൗൺസ് ആയി മാറുക? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പണ്ടുണ്ടായ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുക? ആണോ? അല്ല, കടകൾ വരും, നല്ല റോഡുകൾ വരും, പിന്നെ റോഡ് ടാറിങ് ആവും. അല്ലെ? റോഡ് ടാറിങ് ഒക്കെ ആയി അടുത്തടുത്ത് വീടാവും. അങ്ങനെയാണ് ടൗൺ ആയി മാറുക. അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ വില്ലേജസും എന്തായി മാറി? ടൗൺസ് ആയി മാറിയതാണ്. അതായത് towns also grew around centers of trade and crafting. Sometimes artisans and craftsmen together work as a group. These places developed into towns. അതായത് ക്രാഫ്റ്റ്മെനും ആർട്ടിസാൻസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തു. അല്ലെ? വർക്ക് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ ജോലി ചെയ്ത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? വില്ലേജ് ഒക്കെ ടൗൺ ആയി മാറി. അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ ടൗൺസ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൗൺസ് ആണ് ഇത്: ഉജ്ജയിനി, വൈശാലി, അയോധ്യ, കൗസംബി, സമരാപ്തി ആൻഡ് ചമ്പ. വായിച്ചു തന്നെ പഠിക്കാൻ, എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്നൊന്നും
ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് വായിച്ച് ബൈഹാർട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം. വിച്ച് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൗൺസ്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൗൺസ് ഉജ്ജയിനി, വൈശാലി, അയോധ്യ, കൗസംബി, തമരാൽത്തി, ചമ്പ. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയേ. ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത കാര്യം ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് പറയാം. About 2500 years ago, kingdoms developed in Ganga Valley. Each was well-defined territory and government. Then, source of information in about this period are Vedic texts, such as Brahmanas and Upanishads, and Buddhist texts such as Jataka tales. Janapadas and Mahajanapadas. Janapadas were the small tribes of earlier period gave way into larger periods. These territories are Janapadas. Then larger and more powerful territories are Mahajanapadas. There are 16 Mahajanapadas in the Ganga Valley during the 6th century BC. Each Mahajanapada had a capital and it is covered with the wall of stone and brick. This perhaps resist attack by neighboring kingdoms. The neighboring kingdoms will attack avare rakshikan pattuന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു two types of Mahajanapadas are Republican Mahajanapadas and Monarchical Mahajanapadas. Republican Mahajanapadas ruled by a group of people. Group of people by the common people. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടെ ഭരിക്കുന്നതാണ് ഏത് Republican Mahajanapadas. There was no king. അവിടെ എന്തില്ല? രാജാവില്ല. Decisions are taken by the common people according to majority of vote. Majority വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. Next one, Monarchical Mahajanapadas. Monarchical Mahajanapadas had ruled by a king. രാജാവാണ് മഹാജനപദാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊണാർക്കൽ മഹാജനപദാസിൽ രാജാവാണ് ഭരണം നടത്തുക. മനസ്സിലായോ? രാജാവാണ് ഭരണം നടത്തുക. അവിടെ എന്തുണ്ട്? The king had a large army. King had a large army. പിന്നെ many revenue sources. അല്ലെ? Many revenue sources. പിന്നെ kingship was hereditary. പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക? കിങ്ഷിപ്പ്. അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക്, മകനിൽ നിന്ന് മകന്റെ മകനിലേക്ക്, അങ്ങനെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടാക്സേഷൻ ആണ്. ടാക്സേഷൻ, ലാർജ് ആർമീസ് റിക്വയർഡ് മോർ മണി. Then king decided to collect taxes from the people according to അല്ലെങ്കിൽ taxes on a regular basis. Most of the people were farmers, so agriculture was the main source of income. Total production, 1/6 of the produce is to the king. അതായത് 1/6 രാജാവിന് കൊടുക്കണം. Then according to two factors, during this time farmers began to produce more from the land. First factor is iron plough came to be used on a larger scale. Second one, practice of transplanting paddy. പിന്നെ പറഞ്ഞു ട്രേഡിൽ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ? ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം പണം അല്ലെ, കോയിൻസ് അയണിന്റെ കോപ്പറിന്റെ കോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? ബിംബിസാര, അതായത് മഗധയിലെ രാജാവായിരുന്ന ബിംബിസാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിങ്ഡത്തിലെ ഒരുപാട് റോഡൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് അത് എന്തിനേക്ക് കാരണമായി? കൂടുതൽ ട്രേഡ്, കൂടുതൽ വ്യാപാരം നടത്താൻ സഹായിച്ചു. പിന്നെ ടൗൺസ്, ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ടൗൺ വില്ലേജസ് ഒക്കെ എന്തായി മാറി? ടൗണുകളായി മാറി. അതാണ് ആ ടൗൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഉജ്ജയിനി, വൈശാലി, അയോധ്യ, കൗസാംബി എക്സെട്ര. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? Okay. Any doubt? Anybody? Have any doubt? No. Okay. Time is going to over. Bye bye. See you in the next class.